हेलो स्टूडेंट, आज आम राजनीति विज्ञान प्रथम पाठ भारतीय जातीयतावाद विषय आम पढ़ा। तो जातीयतावाद एक मनस्तात्विक भावोत्सव हिसाब आम कही था बा गोटे राष्ट्र में बसवास करुवा व्यक्ति समूह जेतेबेले सेमानंक मध्यरे थिबा जाति वर्ण धर्म भाषा एवं आंचलिक भिन्नता को भूली जाई देशात्म बोधरे उद्भूत होती सेतेबेले जातीयतावादर जन्म नहीं थाए बा स्वाधीनता और देशप्रेम सहित प्रकृत जातीयतावाद सहित जड़ित होता है। तो जातीयतावाद कहले आम देशात्मबोध देशप्रीति राष्ट्र प्रति अनुगत्य होगा और देश प्राणता तथा देशपाई आत्मोत्सर्ग को बुझाई था। यार सृष्टि हुए लोकमानंकर एकात्मबोध द्वारा एकता तथा देशात्मबोधरु ही सृष्टि होता है जातीयतावाद। तो जातीयतावाद बा राष्ट्रीयतावाद एक उन्नत मानसिकता एवं एक उत्तुंग भावर आवेग अटे। तो भारत में जातीयतावाद एपरि एक मनस्तात्विक भावधारा जहाँ उच्च नीच धनी गरीब इत्यादि मानसिक संकीर्णता ठारू बहु ऊर्ध्वे देखि थांती। देशात्मबोध विभिन्नता मध्य एकत्व को प्रतिष्ठा करिथाए। तो जातीयतावादर उत्स विभिन्न परिस्थिति और विभिन्न समय भिन्न भिन्न होता है। तो समान प्रकार परंपरा संस्कृति और ऐतिह्य जातीयतावादर प्रधान उत्स। तो यह लोकमानंक मध्य समत्वर मूलोदय पकाई थाए। देश प्रति निस्वार्थ अनुगत्य रखा देश प्राणता देवा और देशपाई आत्मोत्सर्ग जातीयतावादर लक्षण होता है। तो जातीयतावाद विभिन्न प्रांत विभिन्न भाषाभाषी और भिन्न भिन्न धर्मर लोकमानंक मध्य एकता तथा आत्मीयतार सेतुबंध भाव में कार्य करिथाए बा लोकमानंकु जोड़िकी रखिथाए। सेहीपरि देशर अखंडता अग्रगति और सुरक्षा निर्भर करे दृढ़ जातीयतावाद उपरे। तो जो देशर लोक माने देश प्रीति जेते सुदृढ़ होता है से देशर विकास सेते क्षिप्र होता है बा आगको जाइए। तो गोटे उदाहरण देले आमे ठीक हेबो जेमिति जापान और जर्मनी परी देश मानकर नागरिक मानक मध्य थिबा सुदृढ़ जातीयता भाव से देशरू अधिक उन्नत और विकसित करि पारिछि। तो जापान अर्थनैतिक प्रगतिर एकमात्र कारण संपर्क में यह कहुपर। तो प्रत्येक जापानी प्रतिबद्धता जे जापान जहाँ उत्पादित हो पार सेहीपरि कौन विदेशी उत्पादित द्रव्य जापान भीतर को पशि पार नहीं। यही प्रकार दृढ़ जातीयता मनोभाव जे कौन जाति बा देश को प्रगति और विकासर शीर्ष स्थान में पहुंचाई दे पार। तापर आम जातीयतावादर संज्ञा बा जातीयतावाद कौन ता विषय जानिबा। तो जातीयतावादर संज्ञा निरूपण करी आल्फ्रेड ग्राजिया को प्रदत्त इंग्राजी उक्तिर ओडिया भाषांतर एहीपरि हो पारे जेहेतु जातीयतावादर एकत्वर राजनीतिक एकतार और देशर स्वाधीनतार एक अनुभव थाए जहाँ जन समष्टि को एक जाति तथा एक राष्ट्र रे परिणत करिथाए। जातीयतावादर उपादान विषय जानिबा। काहाको आमे जातीयतावाद कहिबा। तो भौगोलिक अखंडता थिबा बा जन्म बा जातिगत ऐक्य थिबा बा भागवत एक सांस्कृतिक ऐक्य थिबा साहित्य तथा भाषागत ऐक्य थिबा धर्मगत ऐक्य थिबा अर्थनैतिक विकास होथिबा आंतर्जातिक क्रीड़ा और अन्य प्रतियोगिता होथिबा युद्धर भय नथिबा देशात्मबोध थिबा और स्वायत्त शासन बा स्वराज्य थिबा ताहाको आमे जातीयतावाद कहि परिबा बा राष्ट्रीयतावाद मध्य कहि परिबा। तो भारतीय जातीयतावादर विकास किपरि घटिथिला ता विषय जानिबा। तो पूर्वर कहुଯାଇଛି जे एकत्व भाव जनित मानसिक अवस्था को आमे जातीयतावादर सृष्टि बोली कहि परिबा बा स्वाधीनता और देशप्रेम सहित जातीयता भाव आंतरिक भाव जड़ित थाए। कहीं आम जिते भी राज्य थाऊ बा केन्द्र शासित प्रदेश थाऊ आम गोटे ही देशर नागरिक ताको आम जातीयतावाद कही था। तो भारतीय जातीयतावादर संज्ञा विषय देखा। तो दीर्घ 200 वर्षर ऊर्ध्वकाल भारत भूखंड विदेशी शासनाधीन रहा फल अष्टादश ऊनविंश और विंश शताब्दी भारतीय मानक मध्य विदेशी शासन विरोध में घृणा और वितृष्णार जो एकात्म्य चेतना जागृत होता
ଓ ବିଦେଶୀ ଶାସନ କବଳରୁ ମାତୃଭୂମିକୁ ମୁକ୍ତ କରିବାରେ ଯେଉଁ ସମଷ୍ଟିଗତ ବା ସବୁ ଲୋକମାନେ ମିଶିକି ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କୁ ଖେଦିଥିଲେ ବା ହଟାଇ ଦେଇଥିଲେ, ତାହାକୁ ଆମେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟତାବାଦ ଭାବେ କହିପାରିବା। ତ ଏବେ ଆସିବା ଭାରତରେ ଜାତୀୟତାବାଦର ବିକାଶ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ। ତ ବ୍ରିଟିଶ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ଭାରତ ଯେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ଏ ଧାରଣା କେବଳ ମତ କଳ୍ପନା ହିଁ ଥିଲା। ମାତ୍ର ଦୀର୍ଘ 200 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟର ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ପରିସମାପ୍ତି ପରେ ଭାରତ ଏକ ସାର୍ବଭୌମ ରାଷ୍ଟ୍ର ରୂପେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଥିଲା ଓ 1950 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସ 24 ତାରିଖ ଦିନ, ସେହିଦିନ ଠାରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ହେଲୁ ଏକ ସାର୍ବଭୌମ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଅଧିବାସୀ ଓ ବିଶ୍ୱରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାରତୀୟ ଭାବେ ପରିଚିତ ହେନୁ ଓ ଆମେ ଗର୍ବିତ ମଧ୍ୟ ହେଲୁ। ତାପରେ ଭାରତରେ ଜାତୀୟତାବାଦର ବିକାଶ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିବା। ତ ଭାରତରେ ଜାତୀୟତାବାଦର ବିକାଶ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାରଣ ହୋଇନଥାଏ। ଇଂରେଜ ଶାସନର କୁପ୍ରଭାବ ତଥା ଅନ୍ୟ କେତେକ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ପରାଧୀନ ଭାରତରେ ଏକ ନୂତନ ଜାତୀୟତାବାଦର ବିକାଶ ସହଜସାଧ୍ୟ ହୋଇପାରିଥିଲା। ଯେଉଁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟତାବାଦର ବିକାଶ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଲା ତାହା ଆମେ ପଢ଼ିବା। ପ୍ରଥମତଃ ଭାରତର ଭୌଗୋଳିକ ଅଖଣ୍ଡତା ବିଷୟରେ। ତ ହିମାଳୟ ଠାରୁ କୁମାରୀର ବା କନ୍ୟାକୁମାରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପ୍ତ ବିଶାଳ ଭୂଖଣ୍ଡକୁ ଆମେ ଭାରତ ବର୍ଷ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଇଂରେଜ ଶାସନ ବିରୋଧରେ ଆମେ ସମଗ୍ର ଭାରତୀୟବାସୀ ଏକ ହେଇ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ କରିଥିଲୁ। ସେମାନଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଚେତନାର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ମଧ୍ୟ ଘଟିଥିଲା। ଯେମିତି ଜାତି, ଧର୍ମ ଓ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସବୁକୁ ଭୁଲି ଆମେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ଦିନ ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟ ନିଜର ମାତୃଭୂମିର ଅଖଣ୍ଡତାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଓ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଆମେ ମୁକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ର କରିଥିଲୁ ବା ଆମ ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିଥିଲୁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଠାରୁ। ତାପରେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାଜନୈତିକ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ଏକତା ବି ଥିଲା। ତ ଇଂରେଜ ଶାସନର ଆରମ୍ଭରେ ଭାରତରେ ରାଜନୈତିକ ଏକତାର ଅଭାବ ଥିଲା। ହେଲେ ମରହଟ୍ଟା, ଶିଖ, ଜାଟ, ମୁସଲମାନମାନେ ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ଥିଲେ। ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର କଲହର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଇଂରେଜମାନେ ସମଗ୍ର ଭାରତକୁ ନିଜ ଶାସନାଧୀନ କରିପାରିଥିଲେ। ତ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ସମୟରେ ସମଗ୍ର ଦେଶ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକାର ଶାସନ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସରଣ କରାଗଲା ଓ ଦେଶର ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଆଇନ ପ୍ରଚଳିତ ହେଲା ଓ ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ନ୍ୟାୟାଳୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ କରାଗଲା ଓ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ମନୋଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା। ତ ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ପରିବହନ ଓ ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ। ତ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଇଂରେଜ ସରକାର ଭାରତରେ ରେଳପଥ ଓ ରାସ୍ତାଘାଟ ନିର୍ମାଣ କରିବା ସହିତ ଡାକ ଓ ଟେଲିଗ୍ରାଫ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତ ଏହା ଫଳରେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ, ଶିକ୍ଷାଗତ ଓ ବୌଦ୍ଧିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ଜୀବନରେ ଆଶାତୀତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥିଲା। ତ ଯେମିତି ଯାତାୟାତ କରିବାରେ ଓ ଯୋଗାଯୋଗର ସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନୀ ଜନ୍ ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ ମିଲ୍, ହରବର୍ଟ ସ୍ପେନ୍ସର ଓ ଏଡମଣ୍ଡ ବର୍ଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ପୁସ୍ତକମାନ ପାଠ କରି ଭାରତୀୟମାନେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ବିଶେଷ ଭାବେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ। ତ ମାଜିନି, ଗାରିବାଲ୍ଡି, ରୁସୋ ଓ ମଣ୍ଟେସ୍କୁଙ୍କ ପରେ ସ୍ୱାଧୀନଚେତା ଲେଖକମାନଙ୍କର ବୈପ୍ଳବିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯୋଗୁଁ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତି ଲାଗି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇଥିଲା। ସେହିପରି ଆମେରିକାର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ, ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବ, ଇଟାଲୀ ଏବଂ ଜର୍ମାନୀର ଏକତ୍ରୀକରଣ ଆଦି ଘଟଣାବଳୀ ଭାରତର ମୁକ୍ତି ସଂଗ୍ରାମକୁ ଅଧିକ ଜୋରଦାର କରିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବଶକ୍ତିଙ୍କୁ ମାନସିକ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇଲା ଓ ଜାତୀୟ ଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପାଇଁ ସହାୟକ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଇଂରେଜ ଶାସନର ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥନୈତିକ ଶୋଷଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। କିପରି ଭାବରେ ଇଂରେଜ ଶାସନ ଦ୍ୱାରା ଆର୍ଥିକ ଶୋଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ତ ଇଂରେଜ ଶାସକମାନଙ୍କର ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ତଥା ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀ ଅର୍ଥନୀତି ଭାରତରେ ପ୍ରଚଳିତ ହେବା ଫଳରେ ଭାରତୀୟ ପାରମ୍ପରିକ ଅର୍ଥନୀତିର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ତ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଭାରତରୁ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ଆସିବାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଅଧିକ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ। ତ ସେମାନେ ଭାରତରୁ ଶସ୍ତା ମୂଲ୍ୟରେ କଞ୍ଚାମାଲ କିଣି ସେ ସବୁକୁ ନିଜ ଦେଶକୁ ନେଇ ସେଠାରେ ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଭାରତକୁ ଆଣୁଥିଲେ ଓ ଏଠାରେ ଅଧିକ ଦାମରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ। ଫଳରେ ଭାରତୀୟ କଳକାରଖାନାରେ ଉତ୍ପାଦନ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷତି ସହିଲେ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଶିଳ୍ପ ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ବହୁ ପରିମାଣରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ତ ଭାରତରୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ କଞ୍ଚାମାଲ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ଚାଲିଯାଉଥିବା ବେଳେ
ଦାଦା ଭାଇ ନାରୋଜୀ ଦେଖିଲେ ଆଉ ଏହାକୁ ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଭିତର ବହି ପ୍ରଭାବ ତତ୍ତ୍ୱ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ତ ପୁନଶ୍ଚ ଖଜଣା ହାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଯୋଗୁଁ ଗରିବ ଚାଷୀ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ ଓ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ତ ଦାଦା ଭାଇ ନାରୋଜୀ, ରାଣା ଡେ ଓ ଗୋଖଲେ ସବେ ପ୍ରଭୃତି ଚିନ୍ତାନାୟକମାନେ ଇଂରେଜ ଶାସକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ଅର୍ଥନୈତିକ ଶାସନରେ କୁପ୍ରଭାବ ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିବାଦ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଅସନ୍ତୋଷ ଓ କ୍ଷୋଭ ଭାରତରେ ଜାତୀୟତାବାଦର ବିକାଶରେ ବିଶେଷ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ସାମାଜିକ ଓ ଧର୍ମଗତ ସଂସ୍କାରମୂଳକ ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ତ ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଭାରତରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ସାମାଜିକ ଓ ଧର୍ମଗତ ସଂସ୍କାରମୂଳକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏଇଟା ପରୋକ୍ଷରେ ଜାତୀୟତା ଚେତନାର ପରିପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା ଓ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟଙ୍କ ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜ, ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ ଓ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ରାମକୃଷ୍ଣ ମିଶନ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନର ନେତୃତ୍ୱରେ ସାମାଜିକ ସଂସ୍କାର ଆନ୍ଦୋଳନର ସୂତ୍ରପାତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମୀୟ କୁସଂସ୍କାର ଓ ସାମାଜିକ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ଲୋପ ମଧ୍ୟ ପାଇଥିଲା। ତ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜାତି ପ୍ରଥା, ସତୀଦାହ ପ୍ରଥା, ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତାର ବିଲୋପ ଏହିସବୁ ହେବା ଫଳରେ ନବଜାଗରଣର ସୂତ୍ରପାତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଭାରତରେ ଜାତୀୟ ଚେତନାର ପ୍ରସାର ମଧ୍ୟ ଘଟିଥିଲା। ତାପରେ ଅଛି ଜାତୀୟତାବାଦୀ ସାହିତ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ତ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଜାତୀୟ ସାହିତ୍ୟରେ ଇଂରେଜ ଶାସନମାନଙ୍କର ଶୋଷଣ ଓ ଅତ୍ୟାଚାର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚିତ ହୋଇଥିଲା। ତ ବହୁ ଭାରତୀୟ ଦେଶପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କାବ୍ୟ, କବିତା, ଉପନ୍ୟାସ, ପ୍ରବନ୍ଧ ପୁସ୍ତକମାନ ରଚନା କରିଥିଲେ, ଯାହା ପାଠ କରି ଭାରତୀୟମାନେ ଜାତୀୟତା ଭାବରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ। ବଙ୍କିମଚନ୍ଦ୍ର ନିଜର ଉପନ୍ୟାସ ଆନନ୍ଦ ମଠରେ ଭାରତର ଜାତୀୟତା ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ସଙ୍ଗୀତ ଦ୍ୱାରା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ଦେଶପ୍ରେମ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥିଲା ଓ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଲେଖକବୃନ୍ଦ ସେମାନଙ୍କ ଲେଖାରେ ଯେମିତି ଦେଶଭକ୍ତି ଓ ଦେଶପ୍ରେମକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ହେଲେ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର, ସୁବ୍ରମଣ୍ୟମ ଭାରତୀ ଓ ବିଷ୍ଣୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀ। ସେହିପରି ଇଂରେଜ ସାହିତ୍ୟର ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲା ଓ ଭାରତର ଆଞ୍ଚଳିକ ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ଫଳରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ସାହିତ୍ୟର ମଧ୍ୟ ବିକାଶ ଘଟିଥିଲା। ତାପରେ ଚେତନାର ବା ଚେତନାଶୀଳ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କ ଉତ୍ଥାନ ବି ହୋଇଥିଲା। ତ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ସମୟରୁ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଓ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥିବା ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀ ଜାତୀୟତାବାଦ ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ନେତୃତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲା। ଏହି ନବସାମାଜିକ ଶ୍ରେଣୀ ଦେଶପ୍ରେମ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ମୁଖ୍ୟ ସହାୟକତା ବା ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ତାପରେ ଭାରତୀୟ ଐତିହ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତିର ପୁନଃଜାଗରଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଦୀର୍ଘକାଳ ବ୍ୟାପୀ ଇଂରେଜ ଶାସନାଧୀନ ରହିବା ଫଳରେ ଭାରତୀୟମାନେ ଭାରତର ପୂର୍ବ ଐତିହ୍ୟ ପ୍ରତି ସଚେତନ ନଥିଲେ। ତ ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ହୀନମନ୍ୟତାର ଶିକାର ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ କେତେକ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଐତିହାସିକ ଭାରତର ଗୌରବ, ସଂସ୍କୃତି, ଐତିହ୍ୟ ଓ ପରମ୍ପରାର ପୁନଃଜାଗରଣ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ ସାର୍ ୱିଲିୟମ ଜୋନ୍ସ, ମ୍ୟାକ୍ସ ମୁଲର ଆଦି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶର ପଣ୍ଡିତ ଓ ଗବେଷକବୃନ୍ଦ ଥିଲେ। ତ ସେମାନେ ସ୍ୱରଚିତ ପୁସ୍ତକରେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପର୍କିତ ବହୁ ଉପାଦାନ ତଥ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏହି ଦିଗରେ ଭାରତୀୟ ଐତିହାସିକ ରାଜେନ୍ଦ୍ରଲାଲ ମିତ୍ର ଓ ଭଣ୍ଡାରକରଙ୍କ ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିଲା। ତ 1784 ମସିହାରେ କଲିକତାଠାରେ ୱିଲିୟମ ଜୋନ୍ସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ରୟାଲ ଏସିଆଟିକ ସୋସାଇଟି ଅଫ ବେଙ୍ଗଲ। ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିଲା ଯେ ୟୁରୋପୀୟ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭାରତର ଗୌରବମୟ ଐତିହ୍ୟର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଭାରତର ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଏକ ନବଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ତାପରେ ଭାରତୀୟ ସାମ୍ବାଦିକତାର ଅଗ୍ରଗତି କିପରି ହୋଇଥିଲା? ତ ଇଂରେଜ ଶାସନ ମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ କଟକଣା ସତ୍ତ୍ୱେ ଭାରତୀୟ ସାମ୍ବାଦିକତାର ବିଶେଷ ଅଗ୍ରଗତି ହୋଇଥିଲା। ତ 1877 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ଇଂରାଜୀ ଓ ଦେଶୀୟ ଭାଷାରେ 62ଟି ସମ୍ବାଦପତ୍ର ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ତ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଗଧାଡ଼ିରେ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଥିଲେ ସମ୍ବାଦ, କୌମୁଦି, ଟାଇମ୍ସ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ, ଅମୃତ ବଜାର ପତ୍ରିକା ଓ ଷ୍ଟେଟମ୍ୟାନ। ତ ଏହିସବୁ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଓ ପତ୍ରିକା ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତୀୟମାନେ ନିଜର ଆପତ୍ତି ଓ ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଇ ପାରୁଥିଲେ। ତ ସମ୍ବାଦପତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଜନମତ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥିଲା ଓ ବାସ୍ତବିକ ସମ୍ବାଦପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଥିଲେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟତାବାଦର ପ୍ରତିଫଳନ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ତାପରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଜାତିଗତ ଅହଂଭାବ ଓ ବର୍ଣ୍ଣବୈଷମ୍ୟ ନୀତି ବିଷୟରେ। ତ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଜାତିଗତ ଅହଂଭାବ ଓ ବର୍ଣ୍ଣବୈଷମ୍ୟ ନୀତି ଯୋଗୁଁ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟତା ବିକାଶର ଅନ୍ୟ ଏକ କାରଣ ଥିଲା।
କାହିଁକି ନା ଶିକ୍ଷିତ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ସରକାରୀ ପଦବୀରେ ରଖାଯାଉନଥିଲା। ତ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ICS ପରୀକ୍ଷା ଦେବାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଆଲୋରେ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଉଥିଲା ଓ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ବୟସ ସୀମା 21 ବର୍ଷରୁ 19 ବର୍ଷକୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବେ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଥିଲା। ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରାଯାଉଥିଲା ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ଅତି କଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ବର୍ବର ବୋଲି ମଧ୍ୟ ବିବେଚିତ କରାଯାଉଥିଲା। ତ ଇଂରେଜମାନେ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ କୁଲି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଅପମାନ କରୁଥିଲେ ଓ ଶାରୀରିକ ନିର୍ଯାତନା ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ। ତ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣବୈଷମ୍ୟ ନୀତି ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ମନରେ ଜାତୀୟ ଚେତନାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା। ତ ବଡ଼ଲାଟ ଲର୍ଡ କର୍ଜନଙ୍କ ଆପେକ୍ଷମୂଳକ ତଥା ଅସୌଜନ୍ୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ଅସନ୍ତୋଷ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା। ତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଲର୍ଡ ଲିଟନ ଲର୍ଡ କର୍ଜନଙ୍କ କୁଶାସନ ଜାତୀୟ ଜାଗରଣର ବିକାଶ ଧାରାକୁ ପରୋକ୍ଷରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ତ ପ୍ରୋକ୍ତ କାରଣଗୁଡ଼ିକ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟତାବାଦର ବିକାଶ ଦିଗରେ ବହୁଳ ଭାବେ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା ଓ ଇଂରେଜ ଶାସନ ପ୍ରତି ଭାରତୀୟମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିତୃଷ୍ଣ ହେବା ସହିତ ଇଂରେଜ ଶାସନର ବିଲୋପ ପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ତ ସେମାନେ ଉପଲବ୍ଧି କରିଥିଲେ ଯେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନ୍ୟାୟ ଆଶା କରିବା ବୃଥା ଅଟେ। ତେଣୁ ଅନ୍ୟାୟକୁ ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟମାନେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ଚେତନାର ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ଘଟିଲା। ଏସବୁର ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ 1885 ମସିହାରେ ଓ ଏହାର ଜନ୍ମଦାତା ଥିଲେ ଆଲାନ ଅକ୍ଟାଭିଆନ ହ୍ୟୁମ। ତ ହ୍ୟୁମଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ବିଦ୍ରୋହ ଆରମ୍ଭ କରିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସଂଘ ଗଠନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ବୋଲି ସେ ମନେ କଲେ ଓ ସେହି ସଂଘ ଜରିଆରେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିହେବ ବୋଲି ସେ ମନେ କଲେ ଓ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ହ୍ୟୁମଙ୍କର ଯୁକ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ ମଧ୍ୟ କରିନେଲେ। ତ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ ବସିଥିଲା ବମ୍ବେ ସହରରେ, ଯାହା 1885 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 1829 ତାରିଖରେ। ତ ଏଥିରେ ସର୍ବମୋଟ 72 ଜଣ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ ଓ ଏହି ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଅଧିବେଶନରେ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ କଲିକତାର ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବାନାର୍ଜୀ। ତ ଜାତୀୟ ଚେତନାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେବ ଓ ଦେଶାତ୍ମକବୋଧ ଭାବର କିପରି ଭାବରେ ପ୍ରସାର ହେବ ଓ ଜାତୀୟ ଏକତାର ବିକାଶ ଏହି ସଂଗଠନର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ତ 1885 ମସିହା ପରଠାରୁ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟତାବାଦ ଧାରାକୁ ଅଧିକ ବ୍ୟାପକ କରିଥିଲା ଓ ସୁଦୃଢ଼ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲା ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀକୁ ଅଧିକ ଜୋରଦାର କରିଥିଲା। ଫଳରେ 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 15 ତାରିଖ ଦିନ ପରାଧୀନ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନ ଲାଭ କଲା ଓ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ର ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। କେବେ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଥିଲା? 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖରେ। ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଲା ଯେ କେବଳ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ବହୁ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ଭାରତୀୟ ଜନସଚେତନତା ଓ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ବୃନ୍ଦ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚିରସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇଥିଲେ ଲାଲ ଲଜପତ ରାୟ, ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ, ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ, ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଓ ମୌଲାନା ଅବୁଲ କଲାମ ଆଜାଦ ଏବଂ ବହୁତ ଏମିତି ଲୋକଗୁଡ଼ାକ ଥିଲେ। ତ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଓ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟତାବାଦର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଉପରୋକ୍ତ ଜନନେତାମାନଙ୍କର ଦେଶ ପାଇଁ ତ୍ୟାଗ ଓ ଦେଶପ୍ରେମ ଭାବ ସର୍ବଦା ଉତ୍ତମ ପିଢ଼ିର ପାଇଁ ଉଦ୍ଦୀପନାର ଉତ୍ସ ହୋଇ ରହିଥିବ। ଏହା ଥିଲା ଭାରତରେ ଜାତୀୟତାବାଦର। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦେବ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଯଦି କରିନାହଁ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦେବ। ଧନ୍ୟବାଦ।